सतगुरां दी साजी नवाजी सत संगत आप सब संगतां सतगुरां दे चरनां दे विच जुड़ करके हर साल दी तरह सतपुरखां दी याद दे विच जुड़े हो। संत बाबा नारायण सिंह जी मोणी जी उन्हां दी मिठी याद विच जुड़े हो। महापुरखा ने उपराला करिया बाबा रणधीर सिंह जी अपने मुरशद की याद मनाउणा करिया। हर साल की तरह आप सब संगतां काफ़ी समय तो लैके सतगुरां दी बाणी दा सतगुरां दे हरि जस दा कीर्तन दा आनंद माण रहे हो। दास तो पहला श्रीमान संत बाबा अमरीक सिंह जी महाराज आप सब संगतां दे नाल अपने कमाए हुए अमोलक वचन सांझे कर रहे सी, क्योंकि महापुरखां दा हसारा हुंदा है। गरीबदास महाराज जी दी बाणी दे विच गरीबदास महाराज जी कहते ने, जे कोई समझे सैनिको तां से कहिए बैन, सैन बैन समझे नहीं तां से कसू ना कहन। कहते जेड़ा हसारा समझदा है महापुरखां दे बचनां नूं समझदा है, क्योंकि महापुरख बड़ियां गुझियां रमजां मारदे हुंदे। महापुरखां ने ये विचार लई भी जदों जीव दुख झल के सुख नूं प्राप्त करदा है ना, ਉਹਦਾ आनंद ही कुछ होर है। अज ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਠਾਠਾਂ देख रहे हैं ना इत्थे आ स्थान ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ महापुरख ਇੱਥੇ आए ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ महापुरखां ने तपस्या करके बंदगी करके भजन करके ते अज आपां आनंद देख रहे हैं। किन्ने साधु जुड़ रहे ने, किन्नियां संगतां जुड़ रहीआं ने। पर जे पहले ही सुख मिल जावे, कहंदे फिर वो सुख दुख रूप बन जाता कई बार। क्योंकि कमाई तो बिना, सिमरन तो बिना, बंदगी तो बिना जीव दुखी रहिंदा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत अदास, थोड़े बहुते सब दुखी एक सुखी राम के दास। कहंदे कोई तन करके दुखी है। आपां संसार दे विच विचरदे हां, डॉक्टरां दे लैणां लगियां पईयां ने, पता ही नहीं किन्ने प्रकार दीयां बीमारियां ने, कोई पता नहीं। तन करके जीव दुखी है। किसी का ब्लड वध है, किसी नूं सूगर हो गया, किसी नूं कैंसर हो गया। हुण तां बीमारियां ही इन्नियां हो गईयां कि नौ भी नहीं गिने जा सकते। रोज़ नवीं बीमारी आउंदी है। तन करके दुखी है। डॉक्टर ने कहता तैं आ नहीं खाना, आ नहीं पहनना, बस इस तरह रहना है, बड़ा दुखी है। तन बन्नियों बड़ा दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन करके दुखी है। बहुत कुछ मन दे विच विचारा करियां, बहुत कुछ सोचिया, इस तो बाद आ करांगे, इस तो बाद आए हो जाऊगा। बड़ियां लंबियां मन दे विच घाड़तां घड़ियां प्लैन बनाए भी इदां करके आए हो जाऊगा। पर गरीबदास महाराज जी कहते कि भाई तेरे जेड़े मन दे फुरने ने ये सारे झूठे ने। होना तो वो है जो परमात्मा ने तेरा लिखिया, विधना ने जो लिखिया, जेड़ा तू कर्म करके आया उहदे अनुसार है। तू तो मन दे फुरने करी जाना है। मना मनोरथ साड़ दे तेरा किया ना होए, पानी में की निकले तो लूखा खाए ना कोई। नर चाहत कुछ और एक ही औरे भई, चित वित रेहो ठगौर नानक फांसी गल पड़ी। सोचदा कुछ होर है ते हो कुछ होर जांदा है।
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਮौज ਕਰਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ? ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣੇ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ। ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਰੀ ਬਾਤ, ਸੂਰਜ ਉਗੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਾਲੀ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੇ, ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੇ, ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੇ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਘਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਆ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਜੀ, ਬਡਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਿਆ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਓ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਸੇਠ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਨੇ, ਚਾਕਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਠ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ,
महाराज तुसी कहने हो सारा संसार दुखी है। महाराज कहते हाँ नानक दुखिया सब संसार सोई सुखिया जिस नाम आधार। सिर्फ वो सुखी है जिन्हों परमेश्वर के नाम का आधार है, नहीं सारे दुखी ने। महाराज जिहड़ा सेठ तुरिया आउंदा वो मैनू सुखी लगदा, तुसी दुखी कहने हो। महाराज कहते भाई ऐं कर उहनूं जाके पुछ लै, तैनू ये अखां दे नाल वो सुखी लगदा है, पर किते साडी अख दे नाल तूं देख लवे ना वो भी भुज्जिया पिया है। महापुरख धारना पढ़ते हुंदे ने, सारे प्रेम दे नाल पढ़िओ। महाराज पता की कहंदे, अंतर चिंता जीणू नैणी सुखी देखदे, वाहिगुरु दुखी हो गया नाम तो बिना। अंतर चिंता जीणू नैणी सुखी देखदे, दुखी हो गया नाम तो बिना। अंतर चिंता जीणू नैणी सुखी देखदा, दुखी हो गया नाम तो बिना। अंतर चिंता जीणू नैणी सुखी देखदा, दुखी हो गया नाम तो बिना। चिंता जीणू नैणी सुखी देखदा, दुखी हो गया नाम तो बिना। अंतर चिंता जीणू नैणी सुखी देखदा, दुखी हो गया नाम तो बिना। प्यारे जी दुखी हो गया नाम तो बिना। प्यारे जी दुखी हो गया नाम तो बिना। प्यारे जी दुखी हो गया नाम तो बिना। प्यारे ओ दुखी हो गया नाम तो बिना। प्यारे जी दुखी हो गया नाम तो बिना। प्यारे ओ दुखी हो गया नाम तो बिना। अंतर चिंता जीणू नैणी सुखी देखदे, जी दुखी हो गया नाम तो बिना। अंतर चिंता जीणू नैणी सुखी देखदे, दुखी हो गया नाम तो बिना। अंतर चिंता जीनू नैणी सुखी देखदा, जी दुखी हो गया नाम तो बिना। अंतर चिंता जीनू नैणी सुखी देखदा, जी दुखी हो गया नाम तो बिना। महाराज कहंदे ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਆਓ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਫਕਰਾਂ ਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਅਰਥ-ਅਰਥੀ ਭਗਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬਣੀ ਤਾਂ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਸਕਿਓ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੇਠ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮਲਕ ਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਤਨੀ ਸਭ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਲੇ।
ਸੇਠ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਫਕੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਟੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਏਂ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸੇਠ ਜੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋ, ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਨਹੀਂ ਅਪਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਬਥੇਰਾ, ਜਸ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਬਿਨ ਰਹਿਤ ਅਦਾਸ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਓ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ, ਆ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ, ਆ ਗਊਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਆ। ਗਊਆਂ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾੜੇ ਮਾਰੇ ਵੱਢਤੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न सोडिए जब लग घट में प्राण। साडे अंदरों दया खत्म हो गई ते साडे अंदरों धर्म भी खत्म हो गया। गुरु जी ने 5 प्यारे साजे, पहले दा नाम दया सिंह रखिया ते दूसरे दा नाम धर्म सिंह रखिया। ते साडे अंदर धर्म कित्थों आऊगा? धर्म उदों आऊगा जदों असीं बाणी दे लड़ लगांगे,
ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਡੇਰਾਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਕਿਉਂ? ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ? ਡੇਰੇ ਬਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ। ਡੇਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਤ ਗਾਲੀ ਏਕ ਹੈ, ਉਲਟਤ ਹੋਏ ਅਨੇਕ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀ ਹੈ ਬਹੀ ਏਕ ਕੀ ਏਕ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਦਊ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚੂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਬਿਨ ਰਹਿਤ ਅਦਾਸ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸ। ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਾਰਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੀਏ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਮਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਰੱਬ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੱਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਰੱਬ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਗੋਤੇ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਆ ਲੇਕਰ ਤੂੰ ਜਗ में आया, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांधे जग में आया, हाथ पसारे जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कर साध संगत तर जाएगा। सानू महापुरखा ने रोकना सी, महापुरखा की संगत करनी साडी जीबा ने। महापुरखा ने साडे अंदर दया धर्म पैदा करना सी, उन्हां दी संगत छड्ड गए, एक दिखावे मात्र रह गए, स्वार्थवादी अर्थवादी रह गए। इसे करके दुखी है। आओ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ महापुरख ने प्यारे ਉਹ धर्म ਨੂੰ पैदा करते ने, महापुरख जीव ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ, ਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਜੇ ਜੀਵ ਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਓ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ 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 ਓ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਓਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਮੋਖ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।